Good morning, all students. Now I will start the hypoglycemic agents, and we already discussed about the various drugs of hypoglycemic agent. And now going to the third drug, that is the glibenclamide. Glibenclamide is also known as the glyburide. It is the brand name, and that is the second. In the classification I have already discussed about the glibenclamide is the second generation sulfonamide urea drug. That is sulfonamide urea drug. So sulfonamide urea means a drug is moiety content করে, that is the sulfonamide urea moiety. আর sulfonamide urea তোমরা অলরেডি পড়েছো, আমি যেটা ওদের বেসিক moietyটা দেখিয়েছিলাম, এটা urea structure NH2CO NH2 gold. So that is the urea structure and contain the sulfonamide group, that's why that is sulfonamide urea moiety. এবং এক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাবে R2 টা সাইক্লোহেক্সাইল দ্বারা রিপ্লেস হচ্ছে, R2 বাকি স্ট্রাকচার সেম, এখানে R1 replace with that portion. So in the nomenclature of the glibenclamide, you can write down the nomenclature that first, that is the nomenclature start with that is the urea থেকে nomenclature চালু হবে. So এখানে 3 নম্বর পজিশনে আসছে, তো তোমরা এখানে লিখতে পারো nomenclature এরকম আসবে 1 that contains a cyclohexyl ring, 1 cyclohexyl, then 3 এবং 3 পজিশনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্যারা পজিশনে কার্বন আছে. সো 3 then bracket start প্যারার মধ্যে তোমার এখানে যেটা হচ্ছে 1 2 then 2 এর সাথে যে বেঞ্জিন রিংটা অ্যাটাচ আছে, এখানে তোমরা নাম্বারিং করলে 5 নম্বর পজিশনে 1 1 2 3 4 5 6 and that is the তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে 6 নম্বর পজিশনে ক্লোরিন গ্রুপটা I think that is the 5 number position में chlorine group add है, so that is the 5 chloro 3 methoxy that is the benzamide ethyl benzamide ethyl, that is the then bracket close, that is the phenyl sulfonamide urea. That is a systematic way of the nomenclature of the glibenclamide. Now going to the your syllabus, that is the physical chemical structure. Physical chemical structure is occurs in the white crystalline, or of course it is the insoluble in water and soluble in the aqueous solution of the sodium hydroxide or basic aqueous solution, or in the ethyl it is soluble. আর chemical structure already discuss করে দিয়েছি. chemical structure এ glibenclamide তোমার হচ্ছে sulfonamide urea derivative and it is the stability storage. এটা নরমাল যেমন সমস্ত ড্রাগ রাখা হয় ওয়েল ক্লোজ কন্টেনারে রাখা হয়, মেডিসিনাল ইউজে যদি যায় এটা সেকেন্ড জেনারেশন ড্রাগ sulfonamide urea drug. So এটা হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্টে কাজ করা হয়, বিশেষত টাইপ 2 মানে নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাসে এটি ইউজ করা হয় না. and এটি নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট বা টাইপ 2 মিন্স এটা যে ইনসুলিনের যে সেনসিটিভিটিটা পুরো পেরিফেরাল সেলের যে সেনসিটিভিটি টু দ্য ইনসুলিন সেটা ইনক্রিজ করে. Now going to the in the syllabus the remaining two drugs, that is the bis-guanide or biguanide derivative, that is the fenformin or metformin. Start. Now going to the another classification of the hypoglycemic agent, and that is the bis-guanide or biguanide derivatives. And in that classification the two drugs are coming, that is the fenformin and metformin, which are available in your syllabus. Fenformin and metformin, the structure both are similar, some substituents are different. Now going to the direct structure, basic structure, and that is the consist of the এটা তৈরি হয় bis-guanide বা biguanide residue. The residue টা তোমরা দেখতে পারবে, এটা নরমালি guanine যে residue
guanidine basically contain the C double bond NH and two and NH2 group and attached with the carbon. So valency of carbon already filled 4. So that when two guanidine residue are joined together, এবং এরা তৈরি করে দুটো guanidine residue একসাথে মিলিত হয়ে তৈরি হয় তোমার হচ্ছে বিস guanidine বা এটাকে বাই guanidine। এটা হচ্ছে তোমার বেসিক স্ট্রাকচার হচ্ছে এই দুটো ড্রাগের এনফর্টিং মেথড। ডিফারেন্ট করে বলে দিচ্ছি যে NH3 গ্রুপটা যে এখানে দুটো হাইড্রোজেনের সাথে অ্যাটাচ আছে, এই দুটোকে আমরা R1 R2 যদি লিখি সেক্ষেত্রে ফেন ফর্মিং বা নাম ইন্ডিকেট সাজেস্ট করছে ফেন মানে ফিনাইল গ্রুপে। তো এখানে R1 ইকুয়ালস টু ফিনাইল ইথাইল and R2H। So you can say in the ফেন ফর্মিং এর স্ট্রাকচারে তোমরা বলতে পারবে যে এটা এখানে R1 হচ্ছে তোমার হচ্ছে ফিনাইল ইথাইল গ্রুপটা অ্যাড হচ্ছে, that is like that CH2 CH2, that is a phenyl ethyl group, that is the R2 hydrogen, and in the main formula I will discuss later. So in the এটা nomenclature তোমরা করতে পারো 1 phenyl ethyl by 1 in the one position by nitrogen, the first nitrogen সাবস্টিটিউট হচ্ছে ফিনাইল ইথাইল গ্রুপ দিয়ে। তো এটা নোমেনক্লেচার এটা হতে পারে 1 নরমাল নোমেনক্লেচার অফ কোর্স ফিনাইল ইথাইল বাই 1। আর ইন দা IUPAC নোমেনক্লেচারে তোমরা বলতে পারো N2 ফিনাইল ইথাইল, এখানে n নম্বর পজিশনে 2 ফিনাইল ইথাইল 1 2 ফিনাইল ইথাইল, দেন ইমিডোকার্বাইড ইমিডিক ডাইঅ্যামাইন এন্ড হাইড্রোক্লোরাইড। হাইড্রোক্লোরাইড আমরা নোমেনক্লেচারে দেখতে পাবে। হাইড্রোক্লোরাইড কারণ এই ফর্মটা সল্ট ফর্মে প্রেজেন্ট থাকে এন্ড সল্ট ফর্মে প্রেজেন্ট থাকার জন্য এটা ওয়াটারে সলিউবল, এবং এটা তোমরা দেখতে পাবে সল্ট ফর্মে প্রেজেন্ট থাকে। সল্ট ফর্মে যে HCl অ্যাটাচ থাকে তার নোমেনক্লেচারে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অ্যাড হয়। আর সল্ট ফর্মে থাকার জন্য এটা ফ্রিলি সলিউবল হয় ওয়াটার। সমস্ত সল্ট ফর্মে যে ড্রাগ ওগুলো ফ্রিলি সলিউবল হয় ওয়াটার। तो इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म है এটা নট সলিউবল। এর মেল্টিং পয়েন্ট ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ 175 থেকে 178 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর এর যদি বাকি কেমিক্যাল স্ট্রাকচার অলরেডি ডেসক্রাইব করে দিয়েছি। এর ফার্স্ট নাইট্রোজেন সাবস্টিটিউট হচ্ছে ফিনাইল ইথাইল ময়েটি দ্বারা, এবং এর ক্ষেত্রে বাকি যে স্টেবিলিটি স্টোরের ওয়েল ক্লোজ কন্টেনারে রাখা হয়। মেডিসিনাল ইউজের ক্ষেত্রে এটা টাইপ 2 যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস হয় ওটাতে ইউজ করা হয়, এবং এটার একটা সাইড এফেক্ট আছে যেটা হচ্ছে অ্যাসিডোসিস প্রডিউস করে, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস প্রডিউস করে, সেজন্য এটা প্রডিউস করে। এবং সাইড এফেক্টসে দ্যাট ইজ দ্য মেইন সাইড এফেক্ট ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস এটা প্রডিউস করে। আর এর ব্র্যান্ড নেমটা আমি যেটা মিস করে গেছি, ব্র্যান্ড নেমের নাম হচ্ছে ডায়াফ্রাম, ডাইবিওন এটসেট্রা। তোমাদের ব্র্যান্ড নেমটা অ্যাটলিস্ট দুটো থেকে তিনটে ব্র্যান্ড নেম প্রত্যেকটা ড্রাগে তোমাদের মনে রাখতে হবে। নাও গোইং টু দ্য লাস্ট drugs of your hypoglycemia, that is the metformin, that is the comes also under the bis guanidine or biguanidine। তো এখানে কি হচ্ছে যে NH এর R1 R2 টা তোমার হচ্ছে রিপ্লেস হচ্ছে CH3 টা। তো ইউ ক্যান সে দ্যাট দ্য এর নোমেনক্লেচার বলতে পারো 1 ডাই মিথাইল biguanidine, 1 dimethyl biguanidine, that is the normal nomenclature. And IUPAC nomenclature that is the N position, so NN dimethyl, then carbon nimidine diamine hydrochloride। এটাও তোমার হাইড্রোক্লোরাইডের সাথে অ্যাটাচ হয়ে থাকে, যেটাও দা স্টিলি সলিউবল। এর ফিজিক্যাল প্রপার্টিজের মধ্যে একটা বেসিক ইম্পর্টেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটা হাইড্রোস্কোপিক নেচার, মানে বাইরে থেকে ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করে না, সেজন্য এটা এয়ারটাইট কন্টেইনারে স্টোরেজ করে রাখা হয়। আর ইন দ্য কেস অফ ইউজ অলসো দ্য ইউজ সিমিলার টু দ্য ফেনফর্টিন, এন্ড ইট ইজ এ সাইড এফেক্ট অফ ফেনফর্টিন যেটা অ্যাসিডোসিস তৈরি করে, ল্যাকটিক অ্যাসিডিটি, যেটা থেকে মানে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসের যে সাইড এফেক্টটা এটা লেস অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য ফেনফর্টিন। আর অলরেডি মেটফর্মিন আই ডিসকাস দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ and chemical properties, stability, airtight container, medicinal use, similar, type 2 diabetes, and side effect is called less lactic acidosis.
আর এর একটা আরেকটা সাইড এফেক্ট আছে যেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল অ্যাডভার্স এফেক্ট থাকে, যেমন হচ্ছে নজিয়া, ভমিটিং, অ্যানোরেক্সিয়া এটসেট্রা এগুলো। আর তোমাদের নোমেনক্লেচারের একটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ডাইমিথাইল এর নোমেনক্লেচারটা যদি তোমরা দেখো এন ডাইমিথাইল carbonimidine diamine, carbonimidine diamine, and that is the carbonimidine diamine, that is the derivative, and this is the name nomenclature of the biguanide, carbonimidine diamine, and then that is the from the hydrochloric. That's all about the hypoglycemic agent. We already discussed there is various sulfonyl urease derivative, and like tolutamide already discussed. We already discussed second generation glyburide, already discussed the biguanide derivative fenformin, metformin. তোমাদের টোটাল এই 4-5টি ড্রাগস আছে, এটা ভালোভাবে পড়ে রাখতে হবে। যদি কারো কোনো এই হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট কিভাবে কাজ করে বা এই ড্রাগ বা স্ট্রাকচার সম্বন্ধে এটা তোমাদের সিলেবাসে আছে, কারো কোনো অসুবিধা হলে ডিসকাশন ক্লাস বা যে কোনো সময় তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আই হ্যাভ কমপ্লিটেড নাও the hypoglycemia.